हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो आमे बहुत सुंदर श्लोक तो ये मत बुझापी बहुत दिन लगी भगवत गीता थरे पढ़ी द्वितीय थर पढ़ी तृतीय थर पढ़ी चतुर्थ थर पढ़ी पंचम थर पढ़ी तेरे जाकि गुण विषय किसी बुझिली ये खाली मुंडर ऊपर देख पड़े कहली गुण कौन। हाँ तो आज जो पढ़ले आम भगवत गीतार सप्तम अध्याय 13 नंबर श्लोक जो कौन कहते सत्व रज तम ये त्रिगुण द्वारा मोहित ही समस्त जगत मत जानते ना मुझे त्रिगुणर बहुत ऊर्ध्वरे एवं अव्यय अटे यह मत जगत एमाने ये जगत जानते नहीं माने ए जगत रे जे माने भी अच्छा मत जानते नहीं कहीं जानते नहीं ना आम त्रिगुणर बशवर्ती। तो आम टे बुझा जहाँ को बार 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 भगवदगीता पढ़ी आज जहाँ भी अनुभव करी तो आपण पाखे सेयार करी। तो कौन कहते ये तो आम सबसे प्रथम बुझा गुण माने कौन। गुण माने रज्जु रज्जु माने दौड़ी है दौड़ी रे कौन करा जाए बंधा जाए है ना व्यक्ति को बंधा जाए ना गलत काम कले आम छुआ तो बड़ दुष्टामी करे ताकू दौड़ बांध दो खुंट सहित आउ कणे जापरि बा हलुता जाकि तो से भाई आम तो भगवान को कथा मानिने हाँ तो भगवान का आज्ञा को अवज्ञा करें तेणु एठी जड़े अच्छा कंट्रोलर जी आमको तीन टा दौड़ बांध से कंट्रोलर किए ए जगत पर महामाया महामायार गोटे ना है दुर्गा। दुर्गा माने ये संसार को कह जाए दुर्ग तेणु दुर्ग को जे कंट्रोल करती ना दुर्गा तो आ गोटे नाम भी महामाया। तो ये महामाया दुर्गा देवी तो आम जेहेतु भगवान का आज्ञा को पालन कले निज मन माना करने इच्छा है निज कले भक्त हाँपाई चाहिए तो से महामाया कौन कला ए संसार दुर्गरे आमको रखिदेकी ये तीन टा दौड़ आमको बांधदेला से तीन टा दौड़ीर ना है सत्व रज और तम। तो आम तीन टा दौड़ माने तम गुणर बंधाई सी से भाया करने बाध्य जे रजगुण रूपक दौड़ बंधाई सी से भाया करने बाध्य जे सत्वगुण रूपक दौड़ बंधाई से भाया कर्म करने बाध्य। तो आम गुणत्रय विभाग में चतुर्दश अध्याय भलिकी से बुझा गुणत्रय पूरा ये गुण विषय कहुई पूरा विस्तार भाव में भगवान बुझे पुणी तार श्रद्धात्रय विभाग 17 अध्याय काली प्रभु जमी बहुत सुंदर श्लोक नहीं श्रद्धात्रय विभाग अच्छी 17 अध्याय से भी आम से गुण रे केमती करवा जदि आप तम गुण अच्छा आपंकर श्रद्धा भी से तम गुणी हम आपणकर खाद्य तम गुणी हम आपणकर पूजा अर्चना तम गुणी हम आपणकर दान धर्म तम गुणी हम सबकि तम गुण कहीं आप तम गुण में अच्छा से जब रजगुण अच्छा तो आपंकर से श्रद्धा भी रजगुणी हम से दान धर्म भी सब रजगुणी हम से आपंकर विचार भी रजगुणी रहा खान पान रजगुणी रहा तो सत्वगुण रही तो से भाया आपंकर भावना रही भाव शब्द गत श्लोक कहीकि जाते तो जमी जो गुण में आप अच्छा बंधा होती जो गुण में आपड़ से गुण भाया कर्म करने बाध्य। तो आम कौन करवा तो आम निजक भी बुझीपार आम कौ गुण में अच्छे हाँ ये गुण में सारा जगत गुण द्वारा चलती जमी सकाळ समयटा है सत्वगुण फिर दिहीपर समय आसब रजगुण फिर राति हो तम गुण। हाँ तो ये पूरा गुण रे कहले ना ये सारा जगत तीन टा गुण द्वारा मोहित। तो ये गुण रु किमिति आम बांधिकी अच्छे तो आम बंधन रु किमिति यदि मुक्त हवा तो आम काली से श्लोकटा बहुत सुंदर पढ़ा भगवान कहे मामे कम शरण व्रज दैवीहसी गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे जो प्रपद्यंते माया में तम तरंती। तो ये जो आम बंधाई अच्छे से भाई कर्म करने बाध्य होचे तो कौन करवा बंधन रु किमिति मुक्त हवा गोटे सल्यूशन कहले बस मामे कम मो शरण रे आस माया तुम ये किसी कर माया गुड़ जाकि माने डिग डिग मुंड तौक करके मत छाड़दे 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 नाई सी पूरा ड्यूटी अच्छी आपण मैंने गोटे जेल अच्छा जेल भितर बंधाई अच्छा आप जेलर को जाकि मुंड कुड़ीदेवे से भाई मत बाहर करदे ना तो केवे भी बाहर कर ना कहीं हाथ में से कंट्रोलर ना से बांधिकी मारे कंट्रोलर अच्छी कि बाहर करने हाथ में से ना से पावर ना
କ'ଣ করতে ପଡ଼ିବ ଭାଇ ତୋତେ ତ ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଜେଲର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହଁ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ କହିବେ ଇଏ ମମ ମାୟା, ଇଏ ମୋର ମାୟା ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦୂରତୟା, ଆକୁ ପାର କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାୟା ଶରଣରେ ଗଲେ କିଛି ହେବନି, ତୁମକୁ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାମେ ବେଜ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାମ ଏବ ମାନେ ମେରେ ହି, ମୋ ଶରଣରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଫେରି ମାୟାକୁ ପାର ପାଇବ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନା ଏବେ ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର କର୍ମ କେହି କରୁନେ। ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ। କିଏ କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ନାହିଁ। ତ ସେ ନେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବନି, ମନ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତ ଏଇ ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ରହିବ। ମାୟା ଦେବୀ ତମକୁ ଏଇ 3ଟା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧିକି ବାସ୍ ଦଣ୍ଡ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ ଏଠି ପଡ଼ିକିରି। କେତେବେଳେ ଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଉଛେ, କେତେବେଳେ ଶରୀରରୁ ବିମାରୀ ରୂପରେ ମାଡ଼ ଖାଉଛେ, ହର୍ବତ ଆମେ ଏଠି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛେ। ତ ସେଇପାଇଁ ଯଦି ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଗୁଣରେ ଯେହେତୁ ଅଛେ ତ ବାସ୍ କରତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବନ୍ଧନରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘର ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ବି କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଶରଣରେ ଆସ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେମି। ତ ଶରଣରେ ଯାଇକି କରିବା କିସ ଆମକୁ ତ ଜଣାଇ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଯଦି ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଗଲେ ତ ଗୀତାରେ ବି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି କ'ଣ କେମିତି କରିବା, ଜୀବନରେ ଏପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କେମିତି ଆମେ ଏଇ ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ୍ଜୁର ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନିଜେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରତେ ପଡ଼ିବ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ ସିଏ ଯେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ। ତ ସେଇପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବେ ମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ। ସେଇପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତ ସାଧୁମାନେ ଏ 3ଟା ଗୁଣର ପରେ, କାହିଁକି ସାଧୁମାନେ 3ଟା ଗୁଣର ପରେ, ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ବା ଦୃଢ଼ ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣ ଶରଣରେ ଅଛନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଶରଣରେ ରହିବା ମାନେ ଭଗବାନ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ମନମାନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସେପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ତ ଆମେ ବି ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ ହେଇଯିବା। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଧନରେ ଅଛେ ବୋଲି। ଆମେ ଏଇ 3ଟା ଗୁଣରେ ଅଛେ ବୋଲି ଏ ବି ସଂସାର ଲୋକ କେହି ଜାଣେନି, କାହିଁକିନା ଗୁଣଟା ଦେଖାହେଉନି ନା। ଏଠି ଯେ ଆମେ 3ଟା ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କାହାକୁ ଦେଖାହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ, ଯେମିତି ମାନ ଜଣେ ରଜଗୁଣରେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ ତାର ଭାବନା କ'ଣ, ବାସ୍ କାମନା କାମନା କାମନା, ବାସ୍ ଇଏ କରିମି ସେ କରିମି, ଏଠି ଏତେ ଜାଗା ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ଏତେ ବାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ପଇସା ରଖିଦେଲି, ଆହୁରି ଅରବପତି ଖରବପତି ଏମିତି, ତ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କାମନା। ସିଏ ଏଟା ବୁଝିପାରୁନି ମୋତେ ଆଗଲା କ୍ଷଣ ମୃତ୍ୟୁ କାହାର ହେଉନି, କିଏ ଦେଖୁନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଦିନେ ମରିବି ଏଟା କିଏ ବି ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭାବନାକୁ ଯେବାକୁ ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ, ଆଉ ତମ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ, ତାର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ, ମଦିରା ଖାଇକି ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଥିବ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ତମ ଗୁଣ ତାକୁ ବି ଏକଠା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ ବୁଝିପାରେନି, ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି ଆପଣ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ନା, ଖାଲ କ'ଣ ଢିପ କ'ଣ ଉଞ୍ଚା ନିଚ କି ଦେଖିପାରିବେନି। ସେ ଯେଭଳି ତମ ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି। ଇଏ ତ ଚାଲ କର୍ମଠ ଥାଇ ବସ୍ କମେଇମି ପଇସା ରଖିମି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତିକି ବି ନାହିଁ, ଖାଇଦେବ ମଦିରେ ଟିକିଏ ପଇସା ମିଳିଯାଉ ମଦ କେମିତି କିଣି ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି, ସରିଲା। ତ ଇଏ ତମ ଗୁଣର କାମ, ରଜଗୁଣର ଅନଲିମିଟେଡ଼ କାମନା, ବାସ୍ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆହୁରି। ସେ ଜାଣିବ ମୁଁ ମରିଯିମି, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପଇସା ମୋ ସହିତ ଯିବନି, ଫିର୍ ବି ସେଇଥିରେ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଜାଣିନି ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ ଗୁଣକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସଫା ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ଆରେ ମୁଁ ତ କିଛି ନେବିନି, ମୁଁ ଗଲେ କାହିଁକି ଏଠି ମେହନତ କରିବି, ଯେଟା ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କାହିଁକିନା ସତ ଗୁଣକୁ ସାଫ ଦେଖାଯାଏ, କେଟା ଭଲ କେଟା ମନ୍ଦ, କେଟା ଉଚିତ କେଟା ଅନୁଚିତ, କେଟା ସତ୍ୟ କେଟା ମିଥ୍ୟା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଇ ଶରୀରରୁ ଦେଖିବା, ସତ୍ୟ ହେଲା ଆତ୍ମା, ଶରୀର ହେଲା ମିଥ୍ୟା, ଆଜି ଅଛି କାଲି ରହିବନି। ତ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଟା କରିବ ସେ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିବ ବା ସାଥିରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମିଥ୍ୟା ପାଇଁ କରିବା, ଏଇ ଶରୀର ତ ଏଇଠି ରହିଯିବ, ଆପଣ ଆ ପାଇଁ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁ ଏଇଠି ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବୁଦ୍ଧିଟା ଯେଉଁ ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ, ରଜଗୁଣ ବାଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇଭଳି କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ରଜଗୁଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ସତ ଗୁଣକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି। ତ ସତ ଗୁଣରେ କ'ଣ, ସତ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଟା କରିବା ସତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାମ କରିବା ସତ୍ୟ, ଆଜି କଥା ଶୁଣୁଛେ ଏଇଟା କଥା ସତ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଦାନ କରିବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସତ୍ୟ,
କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ରଖିଦେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର, ଜାଗା କିଣିବେ, ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଯେମିତି କେହି ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମାଗିତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜାଣା ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବନି, ତମେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବ। ଏଠି ଯେଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଛ ସିଏ ଯିବନି, କିଏ ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୁରେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ ତମେ 2ଟା ହାତରେ ଦେଇଛ, ଭଗବାନଙ୍କର ହଜାର ନେଇ ଲାଖ ନି କରୋଡ଼ ହାତ। କେତେ ମାନେ ଏଠି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସୁଧ ମୂଳ ପାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମା କଲେ ବି ସେଇଭଳି। ସୁଧ ମୂଳ ନିଏ, ଭଗବାନ କରୋଡ଼ ହାତରେ ତମକୁ ଫେରେଇବେ। ଭଗବାନ କାହାରି ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହାର ଖୁଲି ଯାଇଛି? ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି କାହାର? ପ୍ଲିଜ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ନା, ଗୁଣରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଯେ ଗୁଣଟା ଦେଖାଯାଉନି। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବାସ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଯିବା, ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବାସ୍ ଏଠି ରଖିବା ସେଠି ନାହିଁ, ବା ମୁଁ କ'ଣଟା ନେଇକି ଯିବି ବିଚାର କରିବା। ବାସ୍ ମୁଁ ଯେଟା ନେଇକି ଯିବି, ଦାନ କରିମି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିମି, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିମି, ସମାଜ ସେବା କରିମି, ଏସବୁ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସତ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ, ଇଏ ତୁମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯେଠି ଭଗବାନ କହିଥିବେ ଯେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ସମ୍ପତ୍ତି ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦାନ ଧର୍ମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ମହଲୋକ, ତପଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଗୁଣର କର୍ମ ଫିର୍ କ୍ଷୀଣେ। ତ ଆମକୁ କେ ଗୁଣର କର୍ମ କରିବାର ଅଛି ନା, 3 ଗୁଣର ପରେ। ତ 3 ଗୁଣର ପରେ କିଏ? ଭଗବାନ। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିବା, ସିଏ ବି 3 ଗୁଣରେ ପରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟ ଗୁଣ ବି ବନ୍ଧନ, ରଜଗୁଣର ବନ୍ଧନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୁହାର ଜଞ୍ଜିରି, ଗୋଟେ ରୂପାର ଜଞ୍ଜିରି, ଗୋଟା ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରି। ମାନେ ଜଞ୍ଜିରି ମାନେ କ'ଣ କହିବା, ମାନ ବନ୍ଧନ। ଆପଣ ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ତ ବନ୍ଧା ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ମାନ ଆପଣ ସୁନାର ଜଞ୍ଜିରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ଆପଣ ବନ୍ଧା ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ତ ତେଣୁ 3ଟା ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେ ବି ଯିବେ, ତ କ୍ଷୀଣେ ପୁଣ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକେ ବିଶନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପୁଣ୍ୟ ସରିଯିବ, ସେଠି ଭୋଗ କଲା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆଇବ ଏଇ ଜଗତକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ସତ୍ୟ, ଭଗବାନ ହେଲେ 3 ଗୁଣରେ ପରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାରେ କରିବା, ଏଇ ଦାନ ବି କରିବା ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଲୋକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି? ତମେ ଆସ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ନା? କୃଷ୍ଣ ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ତାକୁ କ'ଣ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀରୁ ମାଗିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଲାଭ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଏ ସବୁ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା, ବା ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗରିବ ଦୁଃଖଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ମାନେ ଏଟା ହେଲା 3 ଗୁଣରେ ପରେ। ତ ଇଏ କ'ଣ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ଇଏ ଦାନ ବି ସତ୍ୟ, ଯେ କେବେ ନଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଯେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଉପର ଲୋକକୁ ଗଲେ ବି, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଗଲେ ସେ ତ ସରିଯିବ ନା। ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ଭୋଗ କଲେ ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯେଟା କରିছে, ସେ କେବେ ସରେନି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଓମ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବ ଅବଶିଷ୍ୟତେ। ଭଗବାନଙ୍କର କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମିତିକା, ଭୋଗ କଲେ ବି ସରିବ ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟରେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। ତ ସେପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ବି କିଛି ବି କରୁଛେ, ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ। ଦାନ ବି ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ, କଥା ଶୁଣିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ କରିବ, ପୁଣ୍ୟ ବି ଯାହା କିଛି କରିବ, ଯତ୍ କର ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମଦ ଅର୍ପଣ, ମୋ ପାଇଁ କର। ବାସ୍। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲାଷ୍ଟରେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ବି କହିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ 3 ଗୁଣରେ ପରେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ 3 ଗୁଣରେ ପରେ, ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଯେଟା କରାଯାଏ ସେଟା ବି 3 ଗୁଣରେ ପରେ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁଣ ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ମାୟାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ କଉ ବାନ୍ଧିବ? ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବା ଯଦି ବସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଛ, ମୋ ଶରଣରେ ଆସିଯାଅ। ମାମୟ ବ୍ୟଜ୍ୟ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାଂ ତରନ୍ତି। ଆଗଲା ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କାଲି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତ ଇଏ ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଜଣେ ଜଣେ। ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଲାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ 3 ଗୁଣରେ କେମିତି ମୁକ୍ତ, ଗୁଣକୁ ଟିକେ ବୁଝିଛେ। ଏବେ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଆହୁରି ପଢ଼ିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା, ବୁଝିବା। ସେଥିରେ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଗବାନ ବୁଝିଛନ୍ତି। ବାର ବାର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ବି ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜେସ୍ କରିବା କି ଗୁଣରେ ମୁଁ ଅଛି। ମୋତେ ତମ ଗୁଣ ଏଟା କରୁନି ତ, ରଜ ଗୁଣ ଏଟା କରୁନି ତ, ସତ୍ୟ ଗୁଣ ଏଟା, ମୁଁ ଭଗବାନ ତ ଚେତନାରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ତ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସବୁବେଳେ। ତ ଏଇ ଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିଲେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ରାସ୍ତା ଭଗବତୀ ଗୀତା କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବା, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଭଗବତ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ
ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ରଖିବା ଏଇଠି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।